Hello, my dear students. In computer science, this video we are going to start the chapter number 11, database concepts. So, what is meant by database and the basic ideas why we need to have database in our software engineering. So, what is database and what its types like that we are going to discuss through this video. So, this is part number 1. This video we are going to discuss the introduction of databases and what are the characteristics of DBMS. What is DBMS and the characteristics of DBMS, components of DBMS, database structures. So these things only we are going to discuss in this video. So before going to database, we need to know the two main keyword we should know that one is called as a data, another one is called as a information. So what is data? Data is nothing but the unprocessed fact அப்படின்னு சொல்லலாம். ரா ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரா அப்படின்னாலே ஒரு ப்ராசஸுக்கு உட்படுத்தப்படாதது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேட்டா தட் ஆர் நாட் ப்ராசஸ்டு, அன்ப்ராசஸ்டு, ரா ஃபேக்ட்ஸ் stored in a computer, they are called as a data. So the data may contain any character, text, word or a number. இப்போ 10ன்னு சொல்றீங்க, 12ன்னு சொல்றீங்க. ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா 12 is a number. அருண் அப்படின்னு சொல்றீங்க, பாலுன்னு சொல்றீங்க. அருண் is a text. Okay. Arun is studying in 12th standard அப்படின்னு சொன்னா this is called as a information. So information is formatted data. Information என்ன அர்த்தம்? Formatted data. Otherwise we can also say that processed data which allows to be utilized in a significant way. So we are going to process the raw facts and we are going to drive data. Okay, we are going to drive information from data. அப்போ the process பண்ணது என்ன? Okay, that is called as a result or reports அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். Now we come to the point, database. What is a database? Database is a repository collection of related data organized in a way the data can be easily accessed, managed and updated. இது ஜென்ரலாக அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம். இப்போ in our class we are having 30 students. All are listening classes and they are studying all the 6 subjects. They are going to write examinations, right? So the name of the students are called as a data. Marks of the student, numbers, that is also data. Okay. So after writing examination, what is the process going to be happen? They are writing examination, the teachers values the papers and they are going to produce reports. So what type of report they are going to produce? Who is rank number 1? Who is rank number 2? Like that. So they are going to find the total marks of the student and average of the student, the attendance percentage, everything they are going to find out. So one row contains information about the one student. ஒரு ரோ அப்படின்னு ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோல் நம்பர் 12101 அருண் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். 12101 தமிழ் மார்க் 80, இங்கிலீஷ் மார்க் 80, மேக்ஸ் மார்க் 80 அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோட மார்க்ஸ் என்டர் பண்ணுறோம். தென் we are going to find the total marks by calculating summation of all the subjects. அப்போ அந்த இடத்துல summation அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு ப்ராசஸ். After that we are going to find who is rank number 1. We are going to compare each values. We are going to compare each values. Okay, அது all the students ஓட marks compare பண்ணி பார்க்கணும். Who got the highest scoring? We are going to produce. We are going to give as a rank number 1. The next we are going to find the average attendance percentage. How many days? Okay, till now how many days they came to the school அப்படின்றத நம்ம attendance percentage அப்படிங்கிறத கொண்டு வரோம். So database can be software or hardware based one sole purpose of storing. So what is the meaning of data? What is the meaning of information? The informations are processed data. On the processed data we are going to store in any one location. How we are going to store all the data? As a tables.
அப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து மார்க் ஷீட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்றாங்கன்னா, the preparation of mark sheet, how it going to be represented with a table. Well, how many tables they are going to prepare? They are going to prepare only one table, okay, for the one class. So for 12th standard contains three different sections: 12A, 12B, 12C. So three tables we need to store all the information. Otherwise, we have to store all the students, 12th standard students, in a single table. Okay, we can store multiple amount of it. So the one table contains related informations or related data that is going to be organized. Okay, organized data. How it is organized data? We are going to collect information from each teacher, Tamil teacher, English teacher, Maths teacher. Then we are going to find out the total marks and the average. Okay, how it is going to be stored based on the register number wise, register number 1, 2, 3, and group wise. Okay, group number 1, group number 2, group number 3. So we are going to store all the information in an organized manner. How we are going to access? We are going to create a report based on the top rankers, or based on the group wise, or based on their roll numbers like that. Okay, and we are going to modify, update. Okay, we can insert new data, or you can modify already existing data, or we are going to delete the data. These can be managed by the database. அப்போ இந்த டேட்டாபேஸுக்கு இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்றா அப்படின்னா, we are having a specialized software for that. How the software will be executed? Without a software, without a hardware, we cannot do anything in the computers. அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ரன் ஆகணும் அப்படின்னா we need some certain specialized equipments, physical components அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so database can be a software or a hardware based with one sole purpose of storing data. ஒரே ஒரு purpose தான். We are going to store large amount of information. அதாவது repository collection of related data. ஓகே, இப்போ ஒரு டேபிள், ஒரு ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய டேபிள், அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாங்க. எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஜென்ரலா காமனா ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ண, they are going to store all the data about 10th standard or 11th standard or 12th standard. எமிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தட் எமிஸ் அப்படின்றது that they are going to store about school wise, class wise, section wise informations. So all are going to be stored in a single database table. Okay, that is called as a database. To execute, to process, to insert, to manage all the information, so we need some specialized software that is called as a DBMS ன்னு சொல்றாங்க. அப்போ டேட்டாபேஸில் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு சாஃப்ட்வேர் வேணும். சார் டேட்டாபேஸே சாஃப்ட்வேர்ன்றீங்க, அப்போ டிபிஎம்எஸ் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், இப்போ we are having computers. இந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது? ஸோ we need a specialized software called as operating system அப்படின்னு சொல்கிறோம். விண்டோஸ், லினக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் தட் த டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்ட்வேர் பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் அலோஸ் அஸ் டு கிரியேட், டிஃபைன் அண்ட் மேனிப்புலேட் டேட்டாபேஸ். அப்போ டேட்டாபேஸ் புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோ, டேட்டாபேஸ்க்குள்ள டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோ, டேபிளுக்குள்ள ரெக்கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோ, ஒரு டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ we need a specialized software that is called as a DBMS that allows the user to store, process and analyze data easily. Okay, so DBMS provides us an interface or a tool to perform various operations. What are the operations we are going to do? For creating a database, okay, storing a data, large amount of data, and updating information, deleting unwanted data, inserting new data, okay, modifying necessary data, everything going to be happen. Okay, everything going to be done by the DBMS. Okay, at the same time, it provides protection and security. Unauthorized person வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு பர்மிஷனே கொடுக்காது. அதுதான் டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்படின்றாங்க. இது எதுக்கு சார் தேவைப்படுது? இப்போ பேங்க் இருக்கு, பேங்க்ல வந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எப்படி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளோட மொபைல் பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர் உள்ள போடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனரா பேங்க்னு வச்சுக்கலாம். கனரா பேங்கோட ஆப்பை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கோம். when you open
the Canara Bank app, it asks username, password. So you are going to type your username and password. கொடுத்த உடனே உங்களோட அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும். It shows all the information about the particular user. ஓகே, அப்போ மற்ற யூசரோடது அது அவங்கவுங்களோட சிஸ்டத்தில் தான் காமிக்கும். நம்மளோட சிஸ்டத்துக்கும் அவங்களோட சிஸ்டத்துக்கும் நிறைய என்ன இருக்கும், வேரியேஷன் தெரியும். பட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் about all the customers going to be stored in a single server or single database அப்படின்னு சொல்ற பாயிண்ட். ஓகே, அப்போ எப்பெல்லாம் டேட்டா வந்து மாடிஃபை ஆகிட்டே இருக்குதோ அது எல்லாமே என்ன ஆகும், சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் என்னோட மொபைலில் என்னோட டேட்டாவை ஓப்பன் பண்ணுறேன். சேம் டைமில் நான் அவங்களுக்கு பேங்க்கில் ஃபோன் பண்ணி, சார் என்னோட இதில் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆகிடுச்சு, பட் ஆனால் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் காமிக்க மாட்டேங்குது, நான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அவங்க ஓப்பன் பண்ணும்போது என்னோட டேட்டா அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் தெரியும். தே ஆர் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன்ஸ் டு ஆக்சஸ் அவர் டேட்டா ஆல்சோ. வி ஆர் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் கோயிங் டு ஆக்சஸ் ஒன்லி அவர் டேட்டா. அப்போ அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரே மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும், ஷோ பண்ணி காமிக்கணும். அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது கூகுள் www.google.com போகிறீங்க. ஓகே, மகாகவி பாரதியார் விக்கிபீடியாவில் கிளிக் பண்ணுறீங்க. அப்போ நானும் ஓப்பன் பண்ணலாம், இன்னொரு பர்சனும் ஓப்பன் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் என்ன ஆகும், ஒரே மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் காமிச்சிட்டே இருக்கும். அப்போ மல்டிபிள் யூசர்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் த சேம் டேட்டா. அப்போது வெப்சைட் எல்லாமே டேட்டா பேஸா சார் அப்படின்னா, த இன்ஃபர்மேஷன், the website information, all the informations are going to be stored in the database. Okay, so some DBMS softwares, எதாவது கேட்டிங்கன்னா பாக்ஸ் ப்ரோ டிபேஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு தான் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை வச்சு எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடியது. நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா RDBMS அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் சொல்ல போகிறோம். பட் DBMS தெரியாமல் RDBMS போக முடியாது. DBMSலையும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சின்ன 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 ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி கொண்டு வரணும்னா we need next level, that is relational database management system அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ டிபிஎம்எஸ்ல எப்படி பாக்ஸ் ப்ரோ டிபேஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி RDBMSல MSSQL, ஓகே, மைக்ரோசாஃப்ட் SQL அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. MySQLன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி SQL சர்வர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. தென் Oracle அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து RDBMSக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, now next we are going to discuss about the characteristics of DBMS. What are the characteristics? DBMS என்னென்ன பண்ணும்? Data stored in a table, reduced redundancy, data consistency, support multiple user and concurrent access, then query language, security. DBMS supports transactions அப்படிங்கிறது தான் இதோட பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 7 பாயிண்ட்ஸும் வரிசை ஒன் பை ஒன்னாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டேட்டா ஸ்டோர்டு. இதை இவ்வளோ நேரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணதே. மெயின்லி database uses to store large amount of information in the form of tables. So database is never directly stored in a databases. Data வந்து டைரெக்டாக கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. We need a frame, ஒரு ஃபார்மேட். அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு என்ன பண்ணுறோம், டேபிள்ஸ்ன்னு பேர். So we have to create a table inside the databases. So first we have to create database, next we have to create tables. In the tables only we are going to store all the data as a records. ஓகே, அப்போ ஒரு டேட்டாபேஸில் ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் இடையில நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும், we can create a relationship between them. So DBMS allows to have relationship between the tables. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களோட மார்க் ஷீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் கிளாஸ் டீச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் அந்த ஸ்கூலில் ஹாஸ்டல் இருக்கு அப்படின்னா ஹாஸ்டல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பிரின்சிபல் பார்க்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா we have to collect information from both the sides or both the tables. அப்போது how we are going to take the data from both the tables? We need some relationship between that. Then only we can collect all the informations. அப்போ ஒரு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும்னா we need to connect data. அதுக்கு வந்து DBMS சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட், ரெடியூஸ்டு ரிடண்டன்சி. அது என்ன சார் ரிடண்டன்சி அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய டைம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, டைப் பண்ணி வச்சிடக்கூடாது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அட்மிஷன் போடுறதுக்கு வராங்க, ஃபர்ஸ்ட் டே வராங்க, நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து பார்க்குறாங்க, பிடிச்சிருச்சு, உடனே என்ன செய்யலாம், அட்மிஷன் போட்டு போயிடுறாங்க. செகண்ட் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வராரு, அவர் வந்து ஸ்கூலை பார்க்குறாரு, இருந்தாலும் இன்னும் 2 ஸ்கூலுக்கு போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, உள்ளே வந்த உடனே நம்ம டீச்சர்ஸ் ஒரு என்ட்ரி போடுவாங்க. அப்படி உள்ளே வந்தோடனே என்ட்ரி போட்டாச்சுன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம ஸ்கூலுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ ஒரு என்ட்ரி ஆகும். அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா, நான் நாளைக்கு வந்து அட்மிஷன் போடுறேன்ட்டு கிளம்பிடுறான். கிளம்பி போனதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு வாரமே வரல. நெக்ஸ்ட் வீக் அவன் வரான்.
வந்துட்டு மறுபடியும் உள்ள என்டர் ஆகும்போது என்ன செய்வாங்க, the same teacher they are going to enter one more time the same student information. அப்போ டபுள் டைம் சேம் ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா that is called as a repetition. ஓகே, இப்போ நிறைய ரிப்பீட்டட் டேட்டா தான் நம்மளோட நெட்ல இருக்கு. பட் எல்லாமே வித்தியாசமான சர்வர்ல வித்தியாசமான இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பட் we have to reduce that. அப்போ அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு உண்டான மெக்கானிசம் எதுல இருக்கணும், நம்மளோட டேட்டா பேஸில் இருக்கணும். அதுதான் அந்த டிபிஎம்எஸ் சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட் ஹார்ட் டிரைவ்ஸ் ஆர் வெரி சீப். பட் ஏர்லியர் when ஹார்ட் டிரைவ்ஸ் ஆர் வெரி டூ எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போல்லாம் நமக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைச்சது. 1 TB பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான இன்ஃபர்மேஷன், கம்மியான காஸ்ட் தான். பட் ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா 750 MB 1 GB 2 GB 3 GB 32 GB மேலே ஒருத்தர் வச்சிருந்தாலே பெரிய விஷயமா இருக்கும். இன்னைக்கு 1 TB 1 TB தான் வச்சிருக்கியா அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சிவ் காஸ்ட். ஸோ நவ் சீப்பாக இருந்தாலும் முன்னாடி வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது. அப்போ அன்னெசரியாக ரிப்பீட்டட் டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டே இருந்தோம்னா there is no use of that. Okay, so it may creates a lot of problems அப்படிங்கிறத பாருங்க. But DBMS follows normalization which divides the data in such a way that repetition is minimum. அப்போ ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டு மோர் தென் ஒன் டைம் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் redundancy. அதுக்கு எது சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா நார்மலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி சப்போர்ட் பண்ணுது. We will discuss now about normalization later. Okay. Now, consistency. Oh, on live data, it is being continuously updated and added. Maintaining the consistency of data can become challenge. இப்போ கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, டிவியில் ஓடிட்டு இருக்குது. ஓகே, நெட்டில் நீங்கள் www.crickinfo.com அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. பவுலர் இங்கே பவுல் போடுறாரு, தோனி 6 அடிக்கிறாரு. 6 அடித்த உடனே இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகணும், நம்மளோட இன்டர்நெட்டில் அப்டேட் ஆகும். அப்படி அப்டேட் ஆச்சுன்னா அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா கண்டினியூஸாக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு வரும். அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் எங்கே ஸ்டோர் ஆகி நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி டிஸ்பிளே ஆகுது. அப்போது ஒரு லைவ் டேட்டா போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த கண்டினியூஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ண இந்த என்டையர் வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸுக்கும் என்ன ஆகணும், அப்டேட் ஆகி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் குவார்டர்லி எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சாச்சு, அடுத்து ஆஃபேலி எக்ஸாம் எழுதி முடிக்கிறாங்க. முடிச்ச உடனே அவனோட இன்ஃபர்மேஷன் செஞ்சு நம்ம டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ கண்டினியூஸாக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அப்போ கன்சிஸ்டன்சி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான பாயிண்ட். அதை டிபிஎம்எஸ் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். தென் மல்டி யூசர் அண்ட் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ். மோர் தென் ஒன் யூசர்ஸ் ஒரே டேட்டா பேஸை அட் அ டைமில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போது பேங்கில் இருக்கக்கூடிய அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அத்தனை பீப்புள்ஸும் ஒரு 10 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா 10 பேருமே அந்த பேங்கோட டேட்டா பேஸை தான் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவார், ஒருத்தர் மணியை டெபாசிட் பண்ணுவார், ஒருத்தர் மணியை வித்ட்ராவல் பண்ணுவார், ஒருத்தர் எனக்கு லோன் வேணும்னு கேட்பார், ஒருத்தர் ஜுவல் வேணும்பார். இது எல்லாத்தையுமே ஒருத்தர் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். அப்போது மேனேஜர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற போர்ஷன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆல் த 15 or 20 மெம்பர்ஸ் கோயிங் டு ஆக்சஸ் த சேம் டேட்டா பேஸ். ஸோ அப்போ சேம் டேட்டா பேஸ் என்ன செய்யணும், மல்டிபிள் யூசருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஒருத்தர் டெலிட் பண்ணிட்டாருன்னு அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து அக்கௌண்ட் வேண்டான்னு சொல்கிறாரு, என்னோட அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு. அப்போது அந்த பர்சன் என்ன செய்யறாருன்னா மேனேஜர்கிட்ட சைன் வாங்கிட்டு வந்த உடனே அவரோட அக்கௌண்ட்டை என்ன செஞ்சிடறாரு, டெலிட் பண்ணிடுறாரு. ஒருத்தர் அக்கௌண்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உடனே அப்டேட் ஆகி மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்யணும், இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் ஆகும். அதுதான் கன்சிஸ்டன்சியும் கன்கரண்ட் ஆக்சஸும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் query language. So how to do all the process, creating of new information or modifying the data or deleting the information, whatever the actions or performance we are going to do or deal with the database, we need some coding, some program. அப்போ அதை எழுதுறதுக்கு நம்மகிட்ட சில லாங்குவேஜஸ் தேவைப்படும். How we are going to discuss each other with Tamil or English language. அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கிட்ட டீல் பண்ணுறதுக்கும் நம்மகிட்ட ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு லாங்குவேஜ் வேணும். அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி பார்த்தோம், பைத்தான் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜில் பார்த்தோம். பைத்தான் கோயிங் டு கிரியேட் எ டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அப்போ இந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்கக்கூடிய கோடிங்ஸை உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு we need a specialized language. That language is called as a query language அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது SQL அப்படிங்கிறது, ஸ்ட்ரக்சர்டு query language அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next lesson we are going to discuss more about the query language. Now you should know we are going to write our codings, we are going to write the instructions to the databases through the query languages. About what are the actions அப்படின்னா we are storing, fetching the information,
தென் டெலிட்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் மாடிஃபைங் த டேட்டா. இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் தான் நம்ம பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன், செக்யூரிட்டி. அது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு பேங்கோட இருக்கக்கூடிய டேட்டா, நாட் ஒன்லி பேங்க், ஒரு கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொரு கம்பெனிக்காரன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க கூடாது. ஓகேங்களா? அப்படி பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னால் இவனோட எல்லா விஷயமும் அவனுக்கு தெரியுற மாதிரி ஆகிடும். இது மற்ற கம்பெனி அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறத விட பேங்க்னு சொல்கிறது தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். பிகாஸ் என்னோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து 1000 ருபீஸ் இருக்குன்னு இன்னொருத்தருத்தா அவன் என்ன செய்வான், என்னோட அக்கௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நோ ஒன் கேன் ஆக்சஸ் மை அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் த பர்டிகுலர் பேங்க். அப்போ த பேங்க் நீட் டு கிவ் த ப்ரொடெக்ஷன் about my data. அப்போ how they are going to protect the data by using the database management system. அப்போ நம்மளோட டிபிஎம்எஸ் என்ன செய்யணும், ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சப்போர்ட்டும் கொடுக்கணும். ஓகே, ஃபார் அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ். ஓகே, யூசர் நேம் கொடுத்து அவன் உள்ளே போய் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து கரெக்டான பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் யூசரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஓகே, அதுதான் அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In a typical DBMS, we can create user accounts with different access permissions. ஒருத்தருக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பர்மிஷன், ஒருத்தருக்கு டெலிட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பர்மிஷன், ஒருத்தருக்கு அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பர்மிஷன், ஒருத்தருக்கு எல்லா வேலையும் செய்கிறதுக்கு உண்டான பர்மிஷன். ஸோ we are going to give the permission privileges to each user. இப்போ பேங்கில் இருக்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அப்புறம் 5 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்வார்னா, தே ஆர் ஒன்லி அப்பாயிண்டட் ஃபார் த கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ அக்கௌண்ட்ஸ். அப்போ அவருக்கு வந்து கிரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிவிலேஜஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அதை தவிர வேற எந்த ப்ரிவிலேஜும் அவருக்கு பண்ண முடியாது. He cannot modify the data, he cannot insert new data, he can create a new user only அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். அப்போ இன்னொருத்தர் வித்ட்ராவல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, டெபாசிட் பண்ணுறதும் சரி, he has a permission to access all the informations about our bank. அப்போ அவர் வந்து என்ன செய்ய மாட்டார்னா, புதுசாக ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார். ஓகே, he is going to modify the data already stored in a database. ஓகே, அந்த மாதிரி பர்மிஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், அலோகேட் பண்றோம். அப்போ ஒருத்தர் கொடுத்த பர்மிஷன் இன்னொருத்தர் என்ன செய்யறது, அஃபெக்ட் பண்ணவும் செய்யாது. அவர் என்ன செய்யணும், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். யூ கேன் யூஸ் திஸ் DBMS only for creating the new user. You are limited with the accessing of data, not for deleting or not for creating a new one அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். The DBMS supports transactions. It allows us to better handle and manage data integrity in a real world applications where multi-threading is extensively used அப்படின்றாங்க. ஓகே, டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன, சிம்பிளாக சொல்லலாம். டிரான்சாக்ஷன்னா இப்போ மணி டிரான்சாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. மணின்னு நீங்கள் பார்க்காதீங்க. மணிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் a நியூமெரிக்கல் வேல்யூ தான். அப்போ நியூமெரிக்கல் வேல்யூங்கும் போது ஒரு நம்பர். அப்போ நம்பராக இருக்கலாம். நம்பருங்கிறது ஒரு டேட்டா. நம்பர் மாதிரி டேட்டாவை நம்ம வந்து டைப் பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டும் ஒரு டேட்டானே நம்ம சொல்லலாம். அப்போது இமெயிலில் நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்புகிறீங்க, வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க, வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்ன மாதிரி மெசேஜ் பண்ணுறீங்க, இமெயிலில் என்னென்ன மெசேஜ் ஷேர் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ நல்லா டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க, என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அப்லோட் பண்ணுறீங்க, இது எல்லாமே டிரான்சாக்ஷன் தான். அப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனும் அப்படி தான். இட் மே பி a numerical, it may be a text, or it may be an image, or it may be a link of other websites also. So we are going to store டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அது எல்லாமே என்ன ஆகுது, டேட்டாவை ஒரு லொக்கேஷனுக்கு இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது. அது எல்லாத்தையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம டிபிஎம்எஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ பை த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் we are going to have some advantages of DBMS. One, செக்ரிகேஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம். ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கு தகுந்த மாதிரி, லிமிடேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி, ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி செக்ரிகேஷன். மினிமல் டேட்டா டூப்ளிகேஷன் ஆர் டேட்டா ரிடண்டன்சி. நான் டூப்ளிகேட் டேட்டா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம், டூப்ளிகேஷனே இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதான் டேட்டா ரிடண்டன்சி அப்படின்றது. தென் ஈஸி ரிட்ரைவல் ஆஃப் டேட்டா. அப்போ ஒருத்தர் ஒரு கொரி வந்து கொடுத்தாங்கன்னா, ஐ நீட் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் மிஸ்டர் அருண் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, இந்த அருணை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைச்சிடும். தென் நெக்ஸ்ட், ரெடியூஸ் டெவலப்மெண்ட் டைம். அப்போது சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டரை டெவலப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு, ஸோ வி கேன் டூ very easily, at the same time we can save our time also. இதே மேனுவலாக ஒருத்தர் பண்ணுறாருன்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்துன்னு பார்த்துக்கோங்க. பட் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸாக கொண்டு வரும்போது, ஆன்லைனாக கொண்டு வரும்போது, டெவலப்மெண்ட் வித் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னா கொண்டு வரும்போது, ஸோ இட் ரெடியூஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் டைம் அண்ட் ஆல்சோ மெயின்டெனன்ஸ். ஓகே, ஸோ 4 மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று இஸ் செக்ரிகேஷன், another one is duplication, next one is retrieval of information, last one is reduced development
time. Next, we are going to discuss about the components of the DBMS. அப்போ ஒரு காம்பனன்ட் என்னென்ன காம்பனன்ட் இருக்கும் ஒரு டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் என்னென்ன மாதிரி காம்பனண்ட்லாம் அதுக்கு தேவைப்படும். ஓகே, என்ன ஒரு ஹார்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி, we are having set of components or set of tools to make a particular structure. So here there are 5 major components are there. One is a hardware where we are going to store our data. The second one is a software. Okay, then the software is used for doing all the actions, DBMS. Okay, next one is a data. What we are going to store? We are going to store data in different types. Then procedures or methods. Some இப்போ நீங்கள் வந்து மணி வித்ட்ராவல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், மணி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் உங்கள் அக்கௌண்ட்ல இருந்து. அதே மாதிரி டெபாசிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். டேட்டா வந்து ஒருத்தர்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், அப்லோட் பண்ணால் என்ன ஆகும். இது எல்லாமே என்னன்னா ப்ரொசீஜர்ஸ். Last one, database access language. Which language we are going to use? Okay, SQL அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are going to do all the data. அப்போது SQLங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும். லாங்குவேஜ் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், கோடிங் எழுத முடியும். அந்த கோடிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் மெத்தட்ஸ் வேணும். தென் வாட் we are going to do, what we are going to store in the database-னா டேட்டாவை தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம். அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும். அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேரும் நமக்கு தேவைப்படும். தீஸ் ஆர் தி 5 மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ். 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அதில் கேட்கலாம் உங்களுக்கு. ஒவ்வொன்றா பாருங்கள், அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் ஹார்ட்வேர். த ஃபிசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் லைக் ஹார்ட் டிஸ்க் ஆர் இன்புட் அவுட்புட் சேனல்ஸ், அதாவது கீபோர்ட் மவுஸ் அப்படிங்கிறது. தென் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் இன்வால்வ் டு ஸ்டோர் யுவர் டேட்டா. ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா we are going to touch screen input devices, we are going to use it. You just click, that's all. We can withdraw our money. So where we are going to do all the access the bank database. Software அந்த டச் ஸ்க்ரீனில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆக்ஷன்ஸ் பேக்ரவுண்டில் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்குண்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் அது எந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம பண்ணுறோம், டிபிஎம்எஸ் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர். ஸோ த மெயின் காம்பனன்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் that controls everything. Okay, the DBMS software is capable of understanding the database access language. Which language you are going to use? The language called as SQL. அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் டைப் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொரியை அந்த கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் என்ன செய்யும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதை யார் பண்ணுறா, சாஃப்ட்வேர் தான் பண்ணுது. MySQL அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரோட ஆரக்கிள் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரோ நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் என்ன செய்யறோம், இதை பண்ண போகிறோம். ஃபாக்ஸ் ப்ரோ, டிபிஎஸ், இது எல்லாமே சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்குண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் டேட்டா. ஓகே, இந்த எல்லா ப்ராசஸும் எதை பேஸ் பண்ணி தான் வருது, டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி தான் வருது. நியூமெரிக்கல் ஆர் நான் நியூமெரிக்கல் டேட்டா. ஸோ it is the resource for which DBMS is designed. DBMS creation is to store and utilize data. So it is mainly used to store and utilize the data. The next heading is procedures or methods. Procedures அப்படிங்கும் போதே நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே, பெர்ஃபார்மன்ஸ், பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கார்டை இன்சர்ட் பண்ணி வித்ட்ராவல் கொடுக்குறோம், கார்டை இன்சர்ட் பண்ணி டெபாசிட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி மொபைல் ஓப்பன் பண்ணி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம், மணி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே அங்கே பேக்ரவுண்டில் சம் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஒரு பட்டன் கிளிக் போகும்போது என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் யுவர் பின் ஃபார் யுவர் கார்டு அப்படின்னு சொன்னால் கார்டை இன்சர்ட் பண்ண வித்ட்ராவல் சேஞ்சிங் ஆஃப் பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். வித்ட்ராவல் கொடுத்தா என்ன ஆகும், மணி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது சேஞ்சிங் பின்னு கொடுக்கும்போது இட் கோயிங் டு சேஞ்ச் த பாஸ்வேர்ட் ஆர் பின் கோட் ஆர் பாஸ்கோட், கீ கோட் ஆஃப் தி யுவர் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ பேக்ரவுண்ட் இட் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட் சம் செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்றது தான் பாருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் database access language. We are going to write some commands based on our actions. So what are the things we are going to access? Inserting, updating, deleting. Okay, all the operations we are going to deal with the software. அதை செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கோடிங் எழுதுறோம். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் வந்து டிபேஸும் ஃபாக்ஸ் ப்ரோவும் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஆர்டிபிஎம்எஸ்க்கு எஸ்எஸ் பார்த்துருக்கோம், ஆரக்கிள் அண்ட் எஸ்கியூஎல் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ டேட்டாபேஸ்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ், வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ், வாட் ஆர் த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ், எவ்ரி திங் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. நவ் ஹவு த டேட்டாபேஸ் வில் பி. ஓகே, த ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் மாடல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. அப்போ டேட்டாபேஸ் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்டு மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
இந்த கிரவுண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்கூல் ஒன்று கட்டுறீங்க. ஸ்கூலுங்கிறது எப்படி இருக்கும்? நிறைய கிளாஸ் ரூம்ஸோட இருக்கும். அப்போ ஈச் கிளாஸ் ரூம் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேபிள் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அந்த டேபிள்குள்ளே என்ன செய்யறாங்க? ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட வேல்யூஸ் உள்ளே கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க. அப்போ ஈச் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெக்கார்ட் அப்படின்றீங்க. அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கும்? அவனோட நேம் இருக்கும், அவனோட ரோல் நம்பர் இருக்கும், அவனுக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அவனோட டோட்டல் மார்க் இருக்கும், அவனோட ஆதார் நம்பர், ஃபோன் நம்பர், எவ்ரிதிங். அப்போ இது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, அந்த பர்ட்டிகுலர் பர்சனோட மினிமைஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் காலம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது பாருங்க. ஒரு என்டையர் கிரவுண்டுக்குள்ள we need a classroom, we need a student, then we need a data of each student. அப்போ இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு. இது சாஃப்ட்வேர்ல எப்படி சார் கிரவுண்ட் எல்லாம் கொண்டு வருவீங்க? The entire database is called as a ground. In the database we are going to create tables. அந்த டேபிள் அப்படிங்கும்போது ஜென்ரலா நீங்க டிரா பண்ணக்கூடிய டேபிள் மாதிரி தான். ரோ இருக்கும், காலம் இருக்கும். ஈச் ரோ இஸ் கால்ட் as a record. ஈச் காலம் இஸ் கால்ட் as a attribute or field அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு டேபிளுக்குள்ள ஒரு ரோல என்ன செஞ்சிருப்பான்? இப்போ அருண் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான், பாலுன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. அருணோட மார்க் 48, பாலுவோட மார்க் 88. அப்போ ஒரு ரோல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அருண் எழுதி 48, 88ன்னு எழுதுவோமா? நோ. இன் த சேம் ரோ, அருண் அப்படிங்கிற ரோல we are going to store all the information about அருண். பாலுங்கிற ரோல தான் அவரோட ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ரிலேட்டட் டேட்டா அபவுட் த பர்டிகுலர் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ரெக்கார்டுல வந்து நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி n நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் யூ கேன் ஸ்டோர். இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றத விட n நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். பட் நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டிவ் அளவுக்கு நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. பட் பை ஜென்ரல் we are saving more than one number of informations or records we can store in a table. The entire collection of related data in a one table referred as a file or a table அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹியர் ஒன்லி we are organized all the data. அப்போ ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கும்போது என்ன அர்த்தம்? ரோ அண்ட் காலமா இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்றது அப்படின்னு அர்த்தம். Each row in a table represents a record, which is a set of data about a particular entity. அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்டோட என்ட்ரி முடிச்சிட்டீங்களான்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றின ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டீங்களா அப்படிங்கிறது தான் மீனிங். ஓகே, ரைட். தென் column. Each table column represents a field which groups each piece or item of data, the records, into specific categories of types of data. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னு கன்ஃபியூஷன் ஆகாதீங்க, ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்டோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், தமிழ் மார்க், இங்கிலீஷ் மார்க், மேக்ஸ் மார்க், எந்த கிளாஸ், எந்த செக்ஷன், இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காலமாக இருக்கும் உங்களோட டேபிளில். தட் ஈச் பீஸ் விச் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டால் 12th standard, விச் செக்ஷன், ஏ செக்ஷன். ஓகே, அப்போ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பீஸ் ஆஃப் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன், ஒவ்வொரு ஐட்டம். ஓகேங்களா? அப்போ the each piece of the record is called as a column or a field or a attribute அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, a table is also known as a relation. நம்ம வந்து என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் அடுத்து பார்ப்போம். டேட்டா மாடல்ஸ், ரிலேஷன் மாடல்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்போம். அதில் வந்து ஒரு டேபிள் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ரிலேஷன் அப்படிங்கிற நேம்லேயே சொல்றாங்க. A row also known as a tuple அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரோ அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்க? ட்ரிபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. A columns அதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அட்ரிபியூட்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ டேட்டாபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? we are going to create a relation. In that relation we are going to create a record. In that record are tuples. In the tuples we are going to have each item that is called as a attributes. So all the three are generally called as a structure of the database. Okay. Then இங்க வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள். திஸ் இஸ் அ டேபிள். கண்ணன், ராமகிருஷ்ணன், வித்யா, பிரிட்டோ அண்ட் பத்மஜா அப்படின்ற ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. The entire table is called as a relation. So each row 1101, 1102, அப்போ the each row is called as a record அப்படின்னு சொல்றோம். Then each column, student number, student name, student age, student class. So each column is called as a attributes அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, I understand? Right. Thank you so much.